कर्नाटक बीजेपी ने फ्रीडम पार्क में कर्नाटक महर्षि वाल्मीकि कॉरपोरेशन बोर्ड और मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी पर घपले का इल्जाम लगाते हुए रियासती कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। तनाज़ा दरअसल महर्षि वाल्मीकि एसटी कॉरपोरेशन से मुबैना तौर पर गैर कानूनी फंड ट्रांसफर पर है, जिसे शेड्यूल ट्राइब के लिए फलाही प्रोग्राम्स नाफिज करने का काम सौंपा गया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कर्नाटक के साबिक वजीर बी नागेंद्रा की बीवी मंजुला और खुद नागेंद्रा को मुबैना स्कैम के सिलसिले में हिरासत में लिया था। ये स्कैंडल महर्षि वाल्मीकि कॉरपोरेशन के सुपरिंटेंडेंट चंद्रशेखरन की खुदकुशी के बाद मंजरे आम पर आया, जिन्होंने एक नोट लिखकर करोड़ों की बदउनवानी का इल्जाम लगाया था और कई ओहदेदारों का नाम भी लिया था। बीजेपी ने कांग्रेस पर फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाया है और जवाबदेही का मुतालबा किया है। State government is involved in so many scandals. When the sitting minister itself is arrested by enforcement directorate in State Development Corporation, so there are more bigger issue. The state government under leadership of Siddaramaiah ji, they have been totally exposed today. They have looted the public money. They looted the money which belonged to the development of ST community. So Chief Minister is bound to answer the people of Karnataka. BJP is demanding that in the Mooda episode, Mysore scandal, Chief Minister has to hand over this investigation to CBI and he has to tender his resignation. Say Chief Minister पूरा नाटकबाजी कर रहा है. He is not serious about the reservation in private jobs for the Kannadigas. It's a serious issue which needs to be addressed. But he should have consulted all the stakeholders. He should have taken everybody into confidence. But in hurry, overnight, they have issued the government order. Now again they have gone back on the decision. So Chief Minister, I don't think is serious on this issue. जवाब में कांग्रेस के उज़रा ने दावा किया कि ईडी की तहकीकात सिर्फ और सिर्फ सियासी मफादात पर मुबनी हैं, जिसका मकसद रियासती हुकूमत को बदनाम करना और कांग्रेस के बड़े लीडर्स को बदनाम करना है। कर्नाटक के वजीर प्रियंक खरगे ने मुख्तलिफ रियासतों की मिसाल देते हुए इल्जाम लगाया कि बीजेपी 2014 से ही रियासती हुकूमतों को गैर मुस्तहकम करने के लिए ईडी जैसी मरकजी एजेंसीज का इस्तेमाल करती है। बीजेपी ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದು. ಯಾವಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಅವರ ಪಕ್ಷ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನ CBI, IT, ED ಬೆದರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ಬೀಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. 2016ನಲ್ಲಿ ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ, 2017ರಲ್ಲಿ ಗೋವಾ, 2017ರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರ್, 2016ರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್, 2019ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ, 2020ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MLAಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಸಾಂನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ MLAಗಳು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. CBI, IT ಇದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಅವರು ಗಂಗಾಕ್ಕಿಂತ ಪಾವನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ NCP MLAs ಖರೀದಿ, ಸಿಕ್ಕಿಂನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಂ ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ MLAಗಳ ಮೇಲೆ IT, ED ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೇಘಾಲಯನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತೆ TMC MLAಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆ 2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ 444 MLAಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಹೆದರಿಸಲಾಗಿದೆ. IT, ED, CBI ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವಿಚಾರಣೆ ಕರೆಯೋದು, ಸುಮ್ಮನೆ ಸುಳ್ಳು ಕೇಸ್ಗಳು ಹಾಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸೋದು, ಟಾರ್ಚರ್ ಕೊಡೋದು. वजीर सेहत दिनेश गुंडूराव और वजीर तवानाई KJ जॉर्ज ने भी ईडी पर इल्जाम लगाया कि वो गवाहों को हरासा करते हैं ताकि गवाह परेशान होकर कांग्रेस के सीनियर लीडर्स चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया और DCM DK शिव कुमार का नाम लेने पर मजबूर हो जाएं। ಅಕ್ರಮ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣದ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿದೆ, SIT ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, CBI ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಹಗರಣಗಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ?
ಅವಾಗ ಇಡಿ ಎಲ್ಲಿದ್ರು? ಒಂದೇನ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರೋದು? ಇಡಿ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ. ಇಡಿ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ರೀತಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು, ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಬಿಡೋದು ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿರೋ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಕೋರ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ನಾವು ನಾವೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹಗರಣ ಆಗಿದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದೇ ಹಗರಣ ಅಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೇರೆ ಹಗರಣಗಳಿದೆ. ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡಿ ಬರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಡಿ ಉದ್ದೇಶ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಂದಿರೋದು. ಇಡಿ ಉದ್ದೇಶನೇ ಹಗರಣವನ್ನ ಬಯಲು ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ಇಡಿದಲ್ಲ. ಇಡಿ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜಕೀಯದ ದುರುದ್ದೇಶ. ಇಡಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಡಿತನದ राजकारण मारते रहो तो भारतीय जनता पार्टी। रेवेन्यू मिनिस्टर कृष्णा बैरेगौड़ा ने पुरजोश बयान दिया कि वजीर आजम मोदी के इख्तिदार संभालने के बाद से ही ईडी के मामलात में एकाएक 400% इजाफा हो गया है। एजेंसी का इस्तेमाल अपोजिशन जमातों को गैर मुतनासिब तौर पर निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है और ईडी की 95% तहकीकात अपोजिशन लीडर के खिलाफ होती हैं, जबकि यूपीए के दौर में ये सिर्फ 53% थी। गौड़ा और दीगर मिनिस्टर ने कहा कि बीजेपी का ऑपरेशन कमला का मकसद रियासती हुकूमतों को गिराना था और अब भी ऑपरेशन कमला की नई तारीफ में सियासी मकासद के हुसूल के लिए ईडी का स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल दिखाई देता है। 2014 ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ನಂತರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡಿಯ ಕೇಸುಗಳು, ಇಡಿ ದಾಖಲು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಕೇಸುಗಳು 400% ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇಸಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಬೈ ಇಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಬೈ 400% ಸಿನ್ಸ್ 2014. ಅದರಲ್ಲಿ 95% ಕೇಸುಗಳು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾವೆ. 95% ಕೇಸಸ್ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಇದೆ. 5% ಮಾತ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷದವರ ಮೇಲೆ ಗುರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟ, ಏನು ನಾವು ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಬಿಜೆಪಿ, ನೀವು ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೇಸು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಖುಲಾಸೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ, ತೆಲಂಗಾಣ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ, ಬಿಹಾರ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ, ಅಸ್ಸಾಂನ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಪೋಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಕೇಸು, ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಂಡ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಖುಲಾಸೆಯ ಚೀಟಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಚಿಟ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೊಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂತ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸೊರೇನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಬೇಲ್ ಕೊಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಸಹ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನವರು, ಇಡಿ ಅವರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರ ಬಹಳ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೈಮಾ ಫೇಸಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದಂತ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದ ದುರುಪಯೋಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಯೋಗ ಇವತ್ತು ಏನಿವರು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ಪ್ರಯೋಗ ಇಡಿನವರು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಅವರಿಗೆ ಹೆದರಿಸಿ ಬೆದರಿಸಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದಂತಹ ಸುಳ್ಳಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಬಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಕಾರಣ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟನೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ,
ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕಗ್ಗೊಲೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. कांग्रेस लीडर्स का कहना है कि सेंट्रल एजेंसीज की जानिब से इस तरह परेशान करने को कानूनी और सियासी तौर पर चैलेंज किया जाएगा। कांग्रेस हुकूमत ने एक खुसूसी तहकीकाती टीम तश्कील देकर और मुलव्विस वजीर से इस्तीफा देने को भी कहा है। प्रियंक खरगे ने कहा कि बीजेपी का एहतजाज आखिर इतना सेलेक्टिव क्यों है, जबकि 2021 और 2023 के दरमियान टांडा डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, भूवी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और अंबेडकर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के घपलों पर वो खामोश क्यों हैं।